1920 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। ये बयान उन्होंने शहीद बना दिता है। छाती ते काली छतरी तो तिलक के 3 डंडे जरूर वजे पर 17 दिन बाद प्लूरसी की बीमारी नाल मरिया। इन्हां 17 दिनों में दिल्ली में जाके नेहरू नाल भी मीटिंग कर आया। 17 दिन मगरों मरण वाला शहीद किवें हो गया ये प्रोपेगेंडा हिंदू प्रेस दे झूठ दा सी। मैं अपने पिंड टुडी के विच जम्मे लाला लाजपत राय नूं इसलिए नफरत करदा सी क्योंकि पहला तो उसने गदर पार्टी का फंड नप्पिया, दूजा मांडले जेल तो छुट्टण लई वायस राय नूं मुआफीनामे दीयां चिट्ठियां लिखियां। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि नैरेटिव यानी कि बिरतांत किवें सिरजिया जांदा है ते किवें अहम हुंदा। इस दी एक जिहड़ी उदाहरण हिंदू मीडिया ਵੱਲੋਂ लाला लाजपत राय ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक बड़ा सोफिस्टिकेट प्रोग्राम जिहड़ा ਜ਼ਾਹਰ है कि सरकार की मदद के नाल ही शुरू किया गया है जिहड़ा जिस नूं ग्रेविटास का नाम दिता गया है विस्टास उस दी बड़ी चुस्त जिहड़ी है वो प्रेजेंटर है वो किसी नूं इंटरव्यू दे रही है उन्होंने कोई होर इंटरव्यू कर रहा उन्हें कहा भी लड़ाई की है। बिल्कुल वो कहते भी लड़ाई तो नैरेटिव की है जिहड़ा तुसी नैरेटिव बना देंदे हो बिरतांत सिरज दिंदे हो हुण वो अपने मिथिहास या जो भी उन्हां दा उहदे ते गल करदी वो कहंदे कि भी ये जिवें 5 पांडवां ने द्रौपदी नूं लिआंदा वो लव गेम दे नां थल्ले जो कीता गया उन्हें कहा भी की है इखलाकी तौर पर जायज़ है। उन्हें सवाल पूछा है उन्हें कहा पर कोई तुहानूं हिंदू इस दे उत्ते सवाल करदा नहीं मिलेगा क्योंकि ਉਹਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ 5 ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦ हैरानी भी हुई पर मैं समझदा भी कई बार उन्हें कहा भी महाभारत दे विच तुसी हर पैर पैर ते देखो भी की है की हो रहा सब जिहड़े ने वो सिद्धांतां दीयां धज्जियां उड़ रही ने पर उसका नैरेटिव है। हुण मैं ये समझदा भी और ये साडे एक डायरैक्टर हुंदे सी हैल्थ दे उन्होंने कहना भी जे सिखां ने लड़ाई लड़नी है ना इंडियन सिस्टम नाल हर एक नूं महाभारत देखना चाहिए। उन्होंने रामायण देखनी है ना दे वो तो वो डिफरेंट उन्होंने कहा महाभारत जरूर देखो। अच्छा कि भी उहदे तो तुहानूं अंदाज़ा होएगा कि भी ईवन जिहड़े उन्हां नूं भगवान कृष्ण जिहड़े दुआपर दे अवतार करके शंगारे जांदे ने वो रथवान ने पांडवां दे। हुण जिन्हां नूं मॉरैलिटी जां जिन्हां दे उपदेश गीता नूं दुनिया की हर लैंगुएज चों लत्था कीता गया और अज हिंदू राष्ट्र मोदी वाले ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਿਆ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਸੋ ਕਾਲਡ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂसेस हैव नाउ चेंज्ड, तब बात और थी अब बात और है कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਥੀ ਕਰਿਆਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਨੇ 4 ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਬੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ 12-13 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਭ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚਰ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਪਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਕਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ, 12 ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ।
ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਇਹ ਆਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ, ਔਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਢੁੱਡੀਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਿਲਾਪ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਈਵਨ ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸੂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਵਰਕਰ ਔਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਔਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਟ ਐਕਟ, ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 1920 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀਆਂ ਲੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਰਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ ਸਫਾ 126 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਨੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੀਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਚੌਥੇ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ
3 ਡੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇ, ਪਰ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਲੂਰਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ, ਪਲੂਰਸੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਆਇਆ। 17 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1927 28 ਦਾ ਹੀ 27-28 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।